فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، علماء سے روبرو کی محفل میں ہم آپ تمام کا استقبال کرنے جا رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں شیخ حسین مدنی حفظہ اللہ، رکن فتویٰ بورڈ حیدرآباد تلنگانہ۔ آپ کے گرم گرم سوالات ہم شیخ کے پاس لے کر چلتے ہیں۔ شیخ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شیخ بہت ہی گرم مسئلہ آیا ہے، ایک ہاٹ مسئلہ آیا ہے، وہ یہ ہے کہ عرفے کا روزہ کیا ہم مقامی طور پر 9 ذی الحج کو رکھیں گے، یا جس دن حجاج عرفے کے میدان میں ہوتے ہیں اس دن رکھیں گے؟ ایک بہت ہی گرما گرم مسئلہ ہے، آپ وضاحت کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سب سے پہلے ہمیں اس نقطے کی جانب توجہ دینی چاہیے کہ یہ سوال کب سے پیدا ہونے لگا اور اس مسئلے میں اختلاف کہاں سے آنے لگا۔ بالکل بالکل۔ تو اس مسئلے کو سمجھنے میں بڑی مدد مل جائے گی انشاءاللہ۔ جب سے جدید وسائل آنے لگے، ریڈیو کا دور آیا، ٹیلی ویژن کا دور آیا، جدید وسائل آنے لگے، دوسرے ممالک کے لوگوں کو پتہ چلنے لگا کہ کس دن حجاج میدان عرفہ میں ہیں، کس دن ان کے پاس عید ہے، اس وقت سے یہ سوال لوگوں کے ذہنوں میں آیا، اور اہل علم نے علم کی روشنی میں مختلف رہنمائی فرمائی ہے۔ اس سلسلے میں پہلا موقف تو یہی ملے گا ہم کو جو سابق میں جاری تھا۔ یہ جدید وسائل ایجاد ہونے سے پہلے ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اہل علم نے بتایا کہ مقامی 9 ذی الحج کو عرفے کا روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ یہی چیز رائج تھی، یہی چیز چلتے ہوئے آ رہی ہے۔ دوسرا موقف اس سلسلے میں یہ ہے کہ جس دن حجاج میدان عرفہ میں جمع ہو اس دن عرفے کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کو تاریخ سے نہیں جوڑا، جیسے 9 تاریخ یا 10 تاریخ، محرم کی 10 تاریخ سے جوڑا گیا روزہ، کسی دن سے نہیں۔ تو اس طرح عرفے میں تاریخ کا ذکر نہیں ہے بلکہ دن کا ذکر ہے، صوم یوم عرفہ۔ کچھ لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ 9 تاریخ بھی موجود ہے حدیث میں، حالانکہ وہ 9 دن موجود ہے، 9 تاریخ نہیں۔ تو اس حدیث کے پیش نظر بعض اہل علم نے کہا کہ حدیث میں چونکہ عرفے سے جوڑا گیا اور جب عرفہ ہوگا ہم اس دن روزہ رکھیں گے۔ لیکن اس موقف پر بہت سارے لوگ سوالات پیدا کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اوقات میں اختلاف پایا جاتا ہے، تو ہم کیسے کریں گے؟ کیا جس دن حجاج میدان عرفہ میں ہو وہ جب سحری کریں، افطار کریں، ان کے اوقات کے لحاظ سے ہم رکھیں؟ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اوقات کی تعین الگ فرمائی ہے، ثم اتم الصیام الی اللیل، غروب سے اور پھر سحری سے ان چیزوں کو جوڑ کر رکھا ہے۔ تو ضروری نہیں کہ دن ایک ہو تو اوقات کی بھی پابندی کی جائے۔ دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ عرفے کے بعد دوسرے دن عید آنی چاہیے۔ اگر آپ وہاں کے لحاظ سے رہیں گے، حجاج جس دن میدان عرفہ میں رہیں، تو پھر آپ دوسرے روز عید نہیں کر پائیں گے۔ تیسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ابھی جدید وسائل سے یہ اختلاف رونما ہوا، کسی دور میں اگر یہ ٹیکنالوجی خراب ہو جائے تو پھر اس وقت کیا ہوگا؟ جبکہ ہمارا دین ایک آفاقی دین ہے، ہر زمان و مکان کے لحاظ سے مناسب ہے، تو جو چیز دائمی شکل میں مناسب ہے، آسان ہے، اس لحاظ سے ہم کو عمل کرنا چاہیے اور اپنی مقامی 9 تاریخ کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اس طرح سے یہ 3 بڑے بڑے اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ اس اعتراض کا پہلے موقف والے یا دوسرے موقف والے یہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ کی آیتیں منسوخ ہو سکتی ہیں، اور اہل علم کے فتوے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قدیم جدید الگ الگ جب بدل سکتے ہیں، تو جب جیسے حالات ہوں گے اس وقت کے اس جگہ کے اہل علم اس مسئلے کو حل کریں گے۔ علماء کا اختلاف اپنی جگہ ہے، لیکن 3 نصیحتیں میں خاص طور پر اس مسئلے میں سنجیدگی سے گفتگو کرنے والوں کو کرنا چاہوں گا، چاہے وہ طلباء ہوں یا علماء ہوں یا عوام ہوں۔ عام طور پر
उलमा और तलबा नहीं उलझते हैं इन मसाइल में, अवाम ज़्यादा उलझ जाते हैं। तो सबसे पहली नसीहत मैं ये करना चाहूँगा कि ये रोज़े का मौजू है और फ़र्ज़ रोज़ों के बारे में जब ये हिदायत है, सौमुकुम यौम तसूमून इज्तिमाइयत के साथ, फ़ित्रुकुम यौम तुफ़्तिरून रमज़ान के बारे में, फ़र्ज़ रोज़ों के बारे में, तो इसमें भी अगर इज्तिमाइयत का ख़याल रख लिया जाए तो ये बहुत बेहतर बात होगी। दूसरी नसीहत मैं ये करना चाहूँगा कि इल्मी इख्तिलाफ जो फितने का सबब न बने, जो खुसूमात का सबब न बने, उसकी गुंजाइश है। अहले इल्म की सारी किताबें इल्मी इख्तिलाफात से भरी पड़ी हैं, लेकिन इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु और अली रज़ी अल्लाह अन्हु अपने कुछ मौक़िफ़ को राजिह जानने के बावजूद मसलहत के तहत उससे तनाज़ुल इख्तियार करते या खामोशी इख्तियार करते। अल-खिलाफ़ु शर, यानी वो इख्तिलाफ जो फितना बर्पा कर दे वो शर है। इल्म और बसीरत के बावजूद खामोशी इख्तियार कर लेते, इख्तिलाफ नहीं करते। अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं अकरहुल इख्तिलाफ उबग़िज़ुल इख्तिलाफ, यानी वो इख्तिलाफ जो खुसूमात व निज़ाअत का सबब बन जाए, मैं उस इख्तिलाफ से कराहत करता हूँ। तो बेहतर ये है कि इल्म अपनी जगह है, आपकी नज़र में कोई मौक़िफ़ राजिह हो सकता है, लेकिन वहाँ पर अगर कोई फ़तवा राइज है शहर में, मुफ्ता बिही कौल, जिसका फ़तवा राइज है, मुफ्ती आज़म ने कुछ कहा है या जमात के अमीर ने कुछ कहा है, वो इस दर्जे के अगर हैं, अहल हैं, तो उसका हमको लिहाज रखना चाहिए। तीसरी अहम तरीन नसीहत मैं ये करना चाहूँगा कि आम तौर पे इस मसले में उलझने वाले दीनदार ही होते हैं, अहले इल्म होते हैं, दीनदार होते हैं। तो वो अगर अपनी दीनदारी थोड़ी बढ़ा लें, दीन पर अमल करना अगर थोड़ा बढ़ा लें, ज़बानी लफ़ाज़ी जंग करने के बजाय थोड़ी सी क़ुरबानी दे नफ्स की और एक दिन रोज़ा मज़ीद रख लें। अरफे की नीयत से 2 दिन के रोज़े नहीं रखे जाएंगे, लेकिन चूँकि ये इब्तिदाई 9 दिन मुकम्मल रोज़े रखने के हैं, उस नीयत से आप 2 दिन रोज़े रख लें, ये इख्तिलाफ ही ख़त्म हो जाएगा। कोई ना कोई एक दिन आपको यकीनी तौर पर अरफे का मिल जाएगा। लेकिन कोई किसी को हक़ और बातिल कहना या सही और गलत वाला मामला, किसी का मजाक उड़ाना या जाहिल करार देना वगैरह, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं। आपकी नज़र में जो राजे हैं आप उस पर अमल कर सकते हैं। हक़ और नाहक़ ऐसे अल्फाज से बचना चाहिए। और एक सवाल ये आता शेख, ये अरफा सिर्फ हुज्जाज के लिए है या गैर हुज्जाज के लिए भी अरफा होता है? ये भी सवाल आता रहता है। इस सवाल के जवाब को जानने के लिए अगर हम 2 उमूर की जानिब तवज्जो दें तो मदद मिल जाएगी। सबसे पहली बात यह है कि यौमुन नहर हमारे लिए है, उससे पहले और उसके बाद के जो दिन हैं वो हुज्जाज के लिए हैं। जैसे यौमुत तरविया है 8 तारीख़ का, यौम अरफा है 9 तारीख़, यौमुन नहर जो सबके लिए मुश्तरक है, यौमुल क़र्ह 11 तारीख़ है, यौमुन नफ़्र अव्वल 12, यौमुन नफ़्र सानी 13। तो यौमुन नहर हमारे लिए है और हमारे अलावा जितने भी है वो हुज्जाज के लिए है। जैसे हमारे लिए तरविया नहीं, यौमुल क़र्ह और यौमुन नफ़्र नहीं, उसी तरह गैर हुज्जाज के लिए कहीं अरफा नहीं बताया गया। उसको समझने के लिए दूसरी बात ये है कि हमारे लिए जुमा है, हमारे लिए ईदैन है, हम जामे मस्जिद में जुमा कायम करते हैं, ईदगाहों में ईद का अहतमाम करते हैं। हम किसी मैदान में जमा होकर अरफा नहीं बनाते। क्या बात है। किसी मैदान में जमा होकर हम अरफा नहीं मनाते, तो गोया अरफा हुज्जाज के लिए है, मैदान अरफा में है। और इस लिहाज से ये समझना कि हमारा अरफा उनका अरफा, ये तमीज़ या ये बहस में समझता हूँ दुरुस्त नहीं। खुलासा कलाम ये है कि अरफा हुज्जाज के लिए है, गैर हुज्जाज के अरफा नहीं है। लेकिन वो अरफे के दिन का रोज़ा रखेंगे, सिर्फ रोज़ा है, लेकिन अरफे का मैदान का वो तस्वर नहीं है। बारकल्लाहु फीक। हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम तमाम को दीन की छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातें समझकर उन पर अमल की तौफीक फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।